بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کو کثرت مال و اولاد اور بہت لمبی عمر عطا کی گئی۔ اس کی اولاد میں یہ عادت تھی کہ جب بھی ان میں سے کوئی جوان ہوتا تو اون کا لباس پہن کر پہاڑوں میں چلا جاتا، دنیائی رونقوں کو خیر آباد کہہ کر درویشانہ زندگی اختیار کر لیتا، درختوں کے پتے اور جاڑیاں کھا کر اپنا گزارا کرتا اور اسی حالت میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر جاتا۔ سب شہزادوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ جب بادشاہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی اور اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو بلا کر کہا، دیکھو میری عمر اب بہت ہو گئی ہے، اس عمر میں مجھے بیٹے جیسی نعمت نصیب ہوئی۔ میں تم لوگوں سے جتنی محبت کرتا ہوں تم خوب جانتے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ بیٹا بھی اپنے دوسرے بھائیوں کا راستہ اختیار نہ کر لے۔ اگر ایسا ہوا تو ہمارے خاندان میں سے میرے بعد تمہارا کوئی حاکم نہ رہے گا اور پھر تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر بہتری چاہتے ہو تو اس شہزادے کو چھوٹی عمر میں ہی سنبھال لو، اسے دنیائی نعمتوں اور آسائشوں کی طرف مائل کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو شاید میرے بعد یہ تمہارا حاکم بن جائے۔ جتنا ہو سکے اس کا دل دنیا میں لگا دو۔ یہ سن کر لوگوں نے کئی میل لمبا چوڑا ایک خوبصورت قلعہ بنایا، اس میں دنیائی آسائش کا تمام سامان شہزادے کو فراہم کیا۔ شہزادے نے کئی سال اس قلعے کی چار دیواری میں گزار دی۔ یہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر تھی، اس کے سامنے کوئی غم و پریشانی کی بات نہ کی جاتی، لوگوں کو اس سے دور رکھا جاتا، ہر وقت خادم اس کی خدمت پر مامور رہتے۔ ایک مرتبہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ایک جانب چلا گیا۔ جب آگے دیوار دیکھی تو خادموں سے کہا، میرا گمان ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ضرور ایک نیا جہان ہوگا، وہاں ضرور آبادی ہوگی، مجھے یہاں سے باہر نکالو تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو سکے اور میں لوگوں سے ملاقات کروں۔ جب شہزادی کی یہ خواہش بادشاہ کو بتا دی گئی تو بادشاہ ڈر گیا کہ باہر جا کر کہیں یہ بھی اپنی بھائیوں کی طرح درویشانہ زندگی اختیار نہ کر لے۔ اسی خوف کے سبب اس نے حکم دیا کہ شہزادی کو ہر دنیائی کھیل کود کا سامان فراہم کرو، جس طرح بھی ہو اسے دنیائی مشاغل میں مصروف رکھو تاکہ اسے باہر جانے کا خیال ہی نہ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور شہزادے کو دوبارہ دنیائی عیش و عشرت میں الجھا دیا گیا۔ اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن پھر دیوار کی طرف گیا اور کہا، اب تو میں ضرور باہر جا کر دیکھوں گا، مجھے جلدی سے اس دیوار کے پار لے چلو۔ جب بادشاہ کو شہزادی کی ضد کا بتایا گیا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے دی۔ لوگ شہزادے کو ایک بہترین سواری پر بٹھا کر باہر لے گئے۔ سواری کو سونے چاندی سے خوب سجایا گیا، لوگ اس کے ارد گرد ننگے پاؤں چلنے لگے۔ شہزادہ گرد و پیش کی مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ یکایک اسے ایک بیمار شخص نظر آیا۔ بیماری کی وجہ سے وہ انتہائی لاغر کمزور ہو چکا تھا۔ پوچھا، اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ بیماری میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ شہزادے نے پھر پوچھا، کیا اس کی طرح دوسرے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ کیا تمہیں بھی بیماری ہونے کا خوف لگا رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ شہزادے نے پوچھا، کیا میں جس سلطنت میں ہوں وہاں بھی یہ بیماری آ سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں بالکل آ سکتی ہے۔ عقل مند شہزادے نے کہا، اے لوگو، تمہاری یہ دنیائی عیش و عشرت بد مزہ ہے۔ یہ کہہ کر شہزادہ غم و الم میں واپس لوٹ آیا۔ جب اس کی یہ حالت بادشاہ کو بتائی گئی تو اس نے کہا، شہزادے کو ہر طرح کا سامان دے دیا جائے، اسے دنیائی آسائشوں میں ایسا مگن کرو کہ اس کے دل سے سب رنج و ملال جاتا رہے۔ لوگ شہزادی کو دنیائی مشاغل میں الجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ شہزادے نے پھر باہر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے کی طرح اسے سواری پر سوار کر کے اسے قلعے سے باہر لے جایا گیا۔ شہزادہ مختلف مناظر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آگے پیچھے خادموں اور سپاہیوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک بوڑھے پر نظر پڑی۔ بڑھاپے نے اس کا برا حال کر رکھا تھا، منہ سے رال ٹپک رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔
शहजादे ने जब उसकी ये हालत देखी तो पूछा, इसे क्या हुआ है? लोगों ने कहा, हुजूर, अयाम जवानी गुजर कर अब ये बुढ़ापे की जिद में आ चुका है। शहजादे ने कहा, क्या बाकी लोग भी इस मुसीबत में गिरफ्तार है? क्या हर शख्स बुढ़ापे से डरता है? लोगों ने कहा, हम में से हर शख्स बुढ़ापे से डरता है। शहजादे ने कहा, तुम्हारी ये ऐशो अशरत कितनी बदमज़ा है और कैसी भयानक है कि किसी एक को भी उसकी फसाद से छुटकारा नहीं। ये कहकर शहजादा गमो परेशान वापस अपने किले की तरफ आ गया। बादशाह को जब शहजादे की ये कैफियत बताई गई तो उसने फिर वही हुक्म दिया कि इसे दुनियाई आसाइशों में उलझा दो ताकि गमो मलाल उसकी दिल से जाता रहे। 1 साल फिर शहजादे ने किले में गुजार दिया। उसके बेकरार दिल में फिर बाहर जाने की ख्वाहिश उभरी। इस तरह खादिमों और सिपाहियों की हुजूम में उसे बाहर ले जाया गया। रास्ते में कुछ लोग एक जनाजा अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। शहजादे ने लोगों से पूछा, ये शख्स चारपाई पर इस तरह क्यों लेटा हुआ है? लोगों ने कहा, यह शख्स मौत का शिकार हो चुका है। शहजादे ने पूछा, मौत क्या चीज़ है? मुझे इस शख्स के पास ले चलो। शहजादे को मुर्दे के पास ले जाया गया तो कहा, लोगों, इसे कहो कि ये बैठ जाए। लोगों ने कहा, हुजूर, इसमें बैठने की ताकत नहीं। शहजादे ने कहा, इससे कहो कि बात करे। लोगों ने कहा, मौत ने इसकी जबान बंद कर दी है, अब ये एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। शहजादे ने फिर पूछा, अब तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? लोगों ने कहा, कब्र में दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। शहजादे ने पूछा, इसके बाद क्या होगा? लोगों ने कहा, मौत की बाद अशर होगा। शहजादे ने पूछा, ये अशर क्या है? लोगों ने कहा, अशर वो दिन है कि उस दिन सब लोग खालिक कायनात की हुजूर खड़े होंगे, हर एक को उसकी अच्छे बुरे आमाल का बदला दे देगा और उस दिन हर शख्स से जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। शहजादे ने कहा, क्या इस दुनिया के अलावा भी कोई ऐसा जहान है जहां दुनिया को छोड़कर चले जाओगे? लोगों ने कहा, हाँ, दुनिया में जो भी आया है उसे आखिरत की तरफ जरूर कोच करना है। ये सुनकर शहजादा घोड़े से नीचे गिरकर तड़पने लगा। वो रोता जाता और अपने चेहरे को मिट्टी से रगड़ता जाता। फिर उसने रोते हुए कहा, ऐ लोगों, मुझे ये खौफ हो गया है कि जिस तरह ये शख्स मौत का शिकार हुआ है, इसी तरह मुझे भी अचानक मौत आ जाएगी और मैं देखता ही रह जाऊंगा। उस खुदा की कसम जो बरोज़ क़यामत तमाम लोगों को जमा फरमाकर जज़ा व सज़ा देगा, मेरे और तुम्हारे दरमियान ये आखिरी ऐद है, आज के बाद तुम मुझसे कभी ना मिल सकोगे। लोगों ने कहा, हम आपको वापस आपके वालिद के पास ले जाएंगे, उनकी इजाज़त के बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते। फिर शहजादे को बादशाह के पास उस हालत में ले जाया गया कि उसके मुंह से खून बह रहा था। बादशाह ने शहजादे से कहा, मेरे लाल, तुम इतने खौफजदा क्यों हो और ये रोना किस लिए? शहजादे ने कहा, अब्बा हुजूर, मैं उस दिन की खौफ से रो रहा हूँ जिस दिन हर एक को उसकी अच्छे बुरे आमाल का बदला दिया जाएगा। फिर शहजादे ने ऊन का लिबास मंगवा कर पहना और कहा, आज रात मैं इस महल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर वाकई आधी रात को वो समझदार शहजादा ताज तख्त टुकरा कर दरवेशाना लिबास पहने आखिरत की तैयारी के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। जब कसरे शाही से निकलने लगा तो बारगाह रब में इस तरह इल्तिजा की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे ऐसी ज़िंदगी मांगता हूँ जिसमें मेरी साबिका ज़िंदगी की आसाइशों में से कुछ ना हो, और मैं पसंद करता हूँ कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मगर मैं लम्हा भर के लिए भी दुनियाई आसाइशों की तरफ नज़र ना करूँ। फिर वो शहजादा तमाम दुनियाई आसाइशों और नेमतों को खैर आबाद कहकर आखिरी नेमतों की उसूल के लिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। हज़रत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत को नकल करने की बात फरमाते हैं, ये शहजादा गुनाहों की खौफ से दुनियाई नेमतों को छोड़कर चला गया, हालांकि इसे मालूम भी न था कि किस गुनाह की कितनी सज़ा है। उस शख्स का क्या हाल होगा जो दर्दनाक सज़ाएं जानते हुए भी गुनाहों से किनारा कशी नहीं करता, ना गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और ना ही तौबा की तरफ माइल होता है। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से नफ़रत अता फरमाकर अपना डर और खौफ अता फरमाए। आमीन।